Hi friends, viewers. Today we will discuss what are the different rights of an arrested person. Number 1, right to know the grounds of arrest. Article 22(1) of Indian Constitution stipulates that no police official can arrest any individual without informing the accused the reason or ground of detainment or arrest. So without reason, the police official not arrest any person. Number 2, Section 50 of CRPC says that every police official with authority to arrest someone without a warrant must inform the person getting arrested about crime for which he is arrested, other relevant grounds for the arrest. This is the duty of police official which he cannot refuse. సో పోలీస్ అఫీషియల్ అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని ఎందుకోసం అరెస్ట్ చేస్తున్నారో గ్రౌండ్ని తెలియజేయాలి. ఆ గ్రౌండ్ని రిఫ్యూజ్ చేయడానికి తెలియకుండా దాచిపెట్టడానికి అవకాశం లేదు. సెక్షన్ 50A ఆఫ్ సిఆర్పిసి మేక్స్ ఇట్ కంపల్సరీ ఫర్ ద పర్సన్ పోలీస్ అఫీషియల్ అరెస్టింగ్ ఏ పర్సన్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద అరెస్ట్ టు ఎనీ ఆఫ్ హిస్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఫ్రెండ్స్ హూ మే హ్యావ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద సేమ్. ఇక్కడ అరెస్ట్ని తెలియజేయాలి. ద పోలీస్ అఫీషియల్ ఇన్ఫార్మ్ ద arrested person's reason as well as communicate his relatives. Section 55 of CRPC state that in situations where a police official authorizes his junior to arrest a person without a warrant, the junior official must notify the arrested person of the order of the delegation that is given, which must also mention the crime and grounds of arrest. So grounds of arrest also informed the same. Next, section 75 of CRPC state that the police official executing the warrant must notify the substance to the arrested person and furnish the warrant of the arrest when required. Section 75 also clearly shows that executing the warrant must notify and substance to the arrested person. Next, second right. Right to produce before magistrate without unnecessary delay. So after arresting the accused, the police official making an arrest must produce the arrested person before the magistrate within 24 hours. అరెస్ట్ చేసిన 24 అవర్స్లోనే మేజిస్ట్రేట్ ముందు అతన్ని హాజరుపరచాలి. అదేవిధంగా సెక్షన్ 55 సిఆర్పిసి స్టేట్ దట్ పోలీస్ ఆఫీషియల్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎన్ అరెస్ట్ వితౌట్ వారెంట్, దెన్ హీ మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ద పర్సన్ అరెస్టెడ్ వితౌట్ ఎనీ అన్నెసరీ డిలే బిఫోర్ ద మేజిస్ట్రేట్. ఎటువంటి ఆలస్యం చేయకుండా అరెస్ట్ చేసిన వెంటనే 24 అవర్స్లో మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచాలి. Next, section 76 of CRPC said that the arrested person must be produced within the 24 hours of his arrest. The same must exclude the time duration which is required for the journey. జర్నీ టైంని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఈ 24 అవర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయనేది సెక్షన్ 76 చెప్తుంది. అంటే లేట్ అయింది, మేము చాలా దూరంలో అని చెప్పడానికి లేదన్నమాట. దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఆ 24 అవర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయనేది సెక్షన్ 76 చెప్తుంది. నెక్స్ట్, రైట్ టు బి రిలీజ్ ఆన్ బెయిల్. బెయిల్ ఈజ్ ఎ రైట్. సెక్షన్ 52 clause CRPC provides that the arrested person has the right to get release on bail while making arrangement for the sureties for just inform him for his right when arrested without a warrant for an offense other than the non-cognizable offense. సో నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్లో అతని రైట్ బెయిల్ తీసుకుని రైట్ అనేసి కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదే మరి నెంబర్ 4,
right to a fair and just trial. So the legal provision regarding the right to a fair and just trial can be extracted from the Indian Constitution as well as a lot of Supreme Court and High Court judgments, since no specified law has been stipulated in his regard. So fair trial is the right as per the several High Court judgments, even though there is no any provision of law. Article 14 of Indian Constitution states that every individual is equal before law. చట్టం ముందు అందరూ సమానమే, ఆర్టికల్ 14 ప్రకారం, which means that all the sides in a legal disputes must treated equal. సో చట్టం ముందు అందరూ సమానంగా చూడాలి, వాళ్ళకున్న రైట్స్ తెలియచేయాలి. డిస్క్రిమినేషన్ని పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరు కూడా చూపించడానికి లేదు. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నేచురల్ జస్టిస్, సహజ న్యాయ సూత్రాల ప్రకారం, మస్ట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బోత్ ద పార్టీస్. ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన పార్టీ కానీ ముద్దాయిల పార్టీ కానీ ఇద్దరికి కూడా సహజ న్యాయ సూత్రాల ప్రకారము వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్, రైట్ టు కన్సల్ట్ ఏ లాయర్. లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకొని తన యొక్క నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి కూడా అవకాశం, అది కూడా ఒక హక్కుగా పరిగణించబడుతుంది. ఆర్టికల్ 22(1) ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ దట్ ఎవ్రీ అరెస్టెడ్ పర్సన్ హ్యాస్ ద రైట్ టు choose a elect his own lawyer to defend him in the court of law for whatever crime he may not have committed. తప్పు చేసినాడా లేదా అనే తను రక్షించుకోవడానికి లాయర్ని పెట్టిన హక్కు అతనికి ఆర్టికల్ 21 అనేది కల్పించబడింది. సెక్షన్ 41D ఆఫ్ CRPC allows prisoners to be able to consult with their lawyer. ముద్దాయిలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 41D తన లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకొని దానికి అవకాశం అనేది ఇస్తుంది. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ దేర్ ఇంట్రాగేషన్, పోలీస్ ఇంట్రాగేషన్ సమయంలో కూడా లాయర్ని సమక్షంలో చేసుకోవచ్చని సెక్షన్ 41D ఆఫ్ CRPC తెలియజేస్తుంది. సెక్షన్ 303 ఆఫ్ CRPC allows every alleged convict or criminal the right to be defended by a lawyer of his choice even if the criminal proceedings against him have already begun. Right to a free legal aid. ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ని పెట్టుకోవడం కూడా ఒక ముద్దాయికి ఒక అవకాశం అనేది చట్టం కల్పించబడుతుంది. ఆర్టికల్ 39A, ద గవర్నమెంట్ ఇన్ యాన్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ సెక్యూరింగ్ జస్టిస్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్. ఆర్టికల్ 39A టు ప్రొవైడ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ టు ద పీపుల్ ఇన్ నీడ్. ఎవరికైతే న్యాయ సహాయం కావాలో న్యాయ సహాయాన్ని కూడా ఆర్టికల్ 39A కల్పించబడుతుంది. ఇదే విషయాన్ని ది సేమ్ రైట్ వాజ్ రీఫర్మ్డ్ ఇన్ ద డిస్ప్యూట్ ఆఫ్ ఖత్రి వర్సెస్ బీహార్. ఈ కేసులో కోర్టు కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. వేర్ ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ద స్టేట్ మస్ట్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ టు ద పావర్టీ స్ట్రికెన్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్. సో ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అని కూడా ఒక రైట్స్గా మనకి చాలా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు కానీ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్లు కానీ తెలియచేయడం జరిగింది. 304 CRPC provides that every significant right to the accused who is set to appear before Sessions Court to appoint him a lawyer. సో 304 సెక్షన్ కూడా సెషన్స్ కోర్టులో తనను రక్షించుకోవడానికి తన యొక్క కేసుని నడిపించుకోవడానికి లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఈ సెక్షన్ కూడా కల్పిస్తాను. నెక్స్ట్, రైట్ టు కీప్ క్వైట్. తన యొక్క నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి కంపల్సరీగా నువ్వు మాట్లాడాలని ముద్దాయిని ప్రెజర్ చేయడానికి వీలు లేదు. అతని సైలెంట్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా అతనికి ఉన్నటువంటి రైట్ అనేది ఇండియన్ చట్టాలు తెలియజేస్తా ఉంది. నెక్స్ట్, ఆర్టికల్ 20 subclass 2 additionally reiterates that no person, whether accused or not, cannot be compelled to be a witness against himself. కాబట్టి ఆర్టికల్ 20 క్లాస్ 2 తనకు తను వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పుకోవడానికి అతన్ని ఇన్సిస్ట్ చేయకూడదనేది ఉన్న సహజ న్యాయ సూత్రాల్లో భాగంగా చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్
affirmed in the case Nandini Satpathy versus P.L. Dani, where the court observed that no person can force any other person to furnish any statement or compel to answer any question because the accused person has a right to keep quiet during his interrogation. ఇంట్రాగేషన్ సమయంలో అతనికి కాముగా ఉండడం అనేది అతనికి హక్కు అనేది ఈ ఈ దీని ద్వారా మనకు ఆర్టికల్ 20+2 ద్వారా మనకి తెలుస్తూ ఉంది. కంపల్సరీగా నువ్వు చెప్పాల్సి అనేది ఇన్సిస్ట్ చేయడానికి లేదు, తనకు వ్యతిరేకంగా తనే సాక్ష్యం చెప్పుకోవడానికి అనేది ఆర్టికల్ 20+2కి వ్యతిరేకం. రైట్ టు బి ఎగ్జామిన్డ్ బై డాక్టర్. అరెస్టెడ్ పర్సన్ని డాక్టర్ తీసుకెళ్లి ఎగ్జామ్ చేయడం అనేది సెక్షన్ 54 సిఆర్పిసి కల్పిస్తుంది. అతనికి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోయినా పోలీసులు చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అడిషనల్ రైట్స్ అవైలబుల్ టు అన్ అరెస్టెడ్ పర్సన్. అదనంగా ఉన్నటువంటి హక్కులు ఏంటి అరెస్టెడ్ పర్సన్ అంటే సెక్షన్ 55A ఆఫ్ సిఆర్పిసి అసైడ్స్ దట్ మెయింటైనింగ్ రీజనబుల్ హెల్త్ కేర్ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ఎవ్రీ అరెస్టెడ్ పర్సన్. అతనికి ఆరోగ్యాన్ని పరీక్షించాల్సిన అవసరం అనేది ప్రతి పోలీస్ ఆఫీషియల్కి ఉంటుంది, who has the custody of the accused. These principles was established to protect the arrested person from the cruel and inhuman treatment in the prison. సో ఇది జైళ్ళల్లో హింసించడం అనేది వాటిని అనే సంఘటనల నుంచి వాళ్ళని రక్షించేదిగా ఉపయోగపడతాయి. సెక్షన్ 358 of CRPC is another ground-breaking effect towards the principle of natural justice, where the arrested person is provided with compensation when arrested unreasonably. తప్పుడు కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాంపన్సేషన్ రికవరీ చేసుకునే కోసము ఈ చట్టం అనేది సెక్షన్ 358 ఆఫ్ సిఆర్పిసి అనేది కల్పించబడతా ఉందన్నమాట, అవకాశం కల్పిస్తుంది. అదే మరి 41A సిఆర్పిసి ప్రకారము పోలీసు నోటీస్ అనేది కంపల్సరీగా ఇచ్చిన తర్వాతే కాగ్నిజబుల్ ఆఫెన్సెస్లో అరెస్ట్ అనేది చూపించాలి. సెక్షన్ 46 ఆఫ్ సిఆర్పిసి స్టిపులేట్స్ దట్ ద మోడ్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఆఫ్ అన్ అక్యూజ్డ్ పర్సన్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ సబ్మిషన్ టు కస్టడీ బై ద అక్యూజ్డ్ ఫిజికల్లీ టచింగ్ ద బాడీ ఆర్ టు ఏ బాడీ. Next, the police official must not cause death of the accused person while trying to arrest the person except when the person to be arrested is accused of the offense which is punishable with death or life imprisonment. Section 49 CRPC asserts that the police official must not restrain or detain the accused without legal. చట్టపరంగా అరెస్ట్ చేయకుండా వితౌట్ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా అరెస్ట్ చేయడం అనేది చేయకూడదు అనేది ఉన్నటువంటి అంశం. ద ల్యాండ్ మార్క్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ని ఇష్యూ చేసింది. ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చి DK Basu వర్సెస్ వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ అనదర్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద హానరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ issued guidelines of and rights of the arrested person. Now 41B of every police official authorized to conduct the investigation, arrest must supply clear and visible and valid badge where the name and designation of the police official is clearly mentioned. ఎవరైతే అరెస్ట్ చేస్తారో అతని యొక్క ఎవరు అరెస్ట్ చేశారు, అతని యొక్క క్యాడర్ ఏంది, డిసిగ్నేషన్ ఏంది అనేది క్లియర్గా అనేది ఉండాలి అనేది 41B ఆఫ్ తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ 41D. CRPC state that every police official authorized to conduct the investigation, arrest must supply clear and visible. This is the 41B of CRPC. Next 41D entitles the arrest person to a right to have one friend
or relative or any other person who he wants to by his side during his arrest. అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ అతని తరపున ఇన్ఫార్మ్ చేయడం కానీ పెట్టుకోవడం కానీ చేయొచ్చు. అండ్ అనదర్ 41C, every arrested made by any police official must be informed to the district and state headquarters within 12 hours of any arrest. Within 12 hours లో డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ కి అరెస్ట్ ని ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. గైడ్లైన్స్ మేడ్ బై ద Honorable Supreme Court, Yoginder Singh versus State of Punjab, observed that for the execution of Article 21 as well as Article 22, one of its imperative that ఈ యోగేంద్ర సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్లో కొన్ని గైడ్లైన్స్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. అరెస్టెడ్ పర్సన్స్ని వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేయడము అండ్ రీజన్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయకూడదని ఇలా ఈ జడ్జిమెంట్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ద ల్యాండ్ మార్క్ judgments along with provision of laws. Now we will go through the guidelines of Supreme Court discussed in this case, D.K. Basu case. D.K. Basu versus State of West Bengal. The Honorable Supreme Court laid down specific guidelines required to be followed while making arrest. This is most important landmark judgment. Honorable Supreme Court laid down some principles. The principles laid down by the Honorable Supreme Court are given hereunder. Number 1. The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of arrestee should bear accurate, visible, clear identification. సో అరెస్ట్ చేసిన పర్సన్ ఎవరైతే అరెస్ట్ చేశారో అతను ఎవరు ఇంట్రాగేషన్ చేశారు, ఎవరు అరెస్ట్ చేశారు, అతని యొక్క డిసిగ్నేషన్ అనేది పర్టికులర్గా ఖచ్చితంగా ఉండాలనేది ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్. నెంబర్ 2, దట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారింగ్ అవుట్ ద అరెస్ట్ షల్ ప్రిపేర్ మెమో ఆఫ్ అరెస్ట్ అండ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అరెస్ట్ సచ్ మెమో షల్ బి attested by the at least one witness. అరెస్ట్ మెమో రాసి ఒక సాక్షి దగ్గర సంతకం పెట్టుకోవాలి కనీసం అనేది, లేదంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ దగ్గర సాక్ష్యం పెట్టుకోవాలనేది రెండోసారి ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్. నెక్స్ట్ 3, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్ ఆర్ డిటైన్డ్ అండ్ ఈజ్ బీయింగ్ హెల్డ్ ఇన్ కస్టడీ ఇన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ ఇంట్రాగేషన్ సెంటర్ ఆర్ లాకప్ షల్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు హ్యావ్ one friend or relative or other person known to him. అరెస్ట్ చేసిన అతనికి తెలిసిన అతను కానీ బంధువు కానీ రిలేటివ్ పర్సన్ కానీ అతనికి సహాయం చేయడానికి పెట్టుకోవడం అనేది కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనేది ఒక ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ద ఫ్రెండ్ ఆర్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ద అరెస్టీ లీవ్స్ అవుట్ సైడ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ టౌన్, ద టైమ్, ప్లేస్ ఆఫ్ అరెస్ట్ అండ్ వెన్యూ ఆఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ an arrestee must be notified with the police through the legal aid organization and district police station of the area concerned telegraphically. అతని తెలిసిన బంధువులు కానీ అవుట్ సైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి పోలీస్ స్టేషన్ ద్వారా లీగల్ ఎయిడ్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి తెలియజేయాలి అతనికి సంబంధించి. The person arrested must be made aware of his right to the someone informed of his arrest, detention as soon as he is put under arrest is detained. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అతనికి కూడా రైట్స్ ఏమిటని కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది, తెలియజేయాలి అనేసి జరపండి. నెక్స్ట్, అండ్ ఎంట్రీ మస్ట్ బి మేడ్ ఇన్ ద డైరీ. అతను అరెస్ట్ చేసి సంబంధించి ఎంట్రీని పోలీస్ డైరీలో ఎంట్రీ చేయాలి. ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేశారు, అతని పర్టికులర్స్ అవన్నీ కూడా డైరీలో ఎంట్రీ చేయాలి. నెక్స్ట్, the arrestee should, where he so requisites, be also examined at the time of his arrest and major or minor injuries
the present on his or body, if any must recorded at the time. The inspection memo must be signed both to the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy provided to the arrestee. అతను అరెస్ట్ చేసినటువంటి గాయాలు అనేవి ఉన్నాయా అనే అతని బాడీ పైన కూడా నోట్ చేసి అతను సంతకం పెట్టాలి. అదే పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా ఆ మెమోలో సంతకం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది హానరబుల్ సుప్రీంకోర్టు డీకే బసు కేసు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్. నెక్స్ట్, ద అరెస్టీ షుడ్ బి సబ్జెక్టెడ్ టు ద మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ బై ద ట్రైన్డ్ డాక్టర్ ఎవ్రీ 48 hours. అతను పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు అయితే ఈ ప్రతి 48 గంటలకి ఒకసారి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించాలి. హెల్త్ కండిషన్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు డీకే బసు కేసులో ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్. ఆల్ కాపీస్ అన్ని కూడా కాపీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద మెమో ఆఫ్ అరెస్ట్ రెఫర్డ్ టు అబౌవ్ షుడ్ సెండ్ టు ద మేజిస్ట్రేట్ ఫర్ హిస్ రికార్డ్. ఇవన్నీ కూడా కాపీలను కూడా మేజిస్ట్రేట్కి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ద అరెస్ట్ మే బి పర్మిటెడ్ టు మీట్ హిస్ లాయర్ డ్యూరింగ్ ఇంట్రాగేషన్ సమయంలో కూడా లాయర్ని మీట్ అయ్యేదానికి అవకాశం కల్పించాలనేది అనేది కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఇది డైరెక్షన్ అన్నమాట. ఈ డైరెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు డీకే బసు కేసులో ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ అట్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద అరెస్ట్ అండ్ ద పోలీస్ అండ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ ద అరెస్టీ షల్ బి కమ్యూనికేటెడ్ బై ద ఆఫీసర్ కాజింగ్ ద అరెస్ట్ విత్ ఇన్ 12 hours ఆఫ్ ఎఫెక్టింగ్ ద అరెస్ట్. సో 12 గంటల లోపు అన్ని పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి కూడా పర్సన్ అరెస్ట్ చేసిన విషయాన్ని కూడా అందివ్వాలనేది ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసులో ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్. సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా లేటెస్ట్గా ఇప్పుడున్నటువంటి రాష్ట్రంలో రాజకీయాల్లో కూడా జరుగుతున్న పరిణామాలకి ఈ జడ్జిమెంట్ సరైనగా ఉంటుందని తెలియజేస్తూ దీన్ని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వ్యూవర్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Subscribe my channel for more updates.